السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یونیفارم کاسٹ سرچ. اس سے پہلے ہم نے سرچ اسٹریٹجیز پڑھے تھے جس میں ہم نے دیکھا کہ ان انفارمڈ اور انفارمڈ سرچ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے بریتھ فرسٹ اور ڈیپتھ فرسٹ سرچ پڑھا. ان کی ویڈیوز کا لنک بھی ڈسکرپشن میں گیون ہوگا. اور آج اس کو فردر ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اس میں ہے یونیفارم کاسٹ سرچ. یونیفارم کاسٹ سرچ بھی ہمارے پاس ایک ان انفارمڈ سرچ اسٹریٹجیز کا ایک الگورتھم ہے. ان انفارمڈ مینس کہ اس کے پاس کوئی نالج بیس نہیں ہوتا, صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ سٹارٹ یہاں سے لینا ہے, گول پہ پہنچنا ہے. اب ہمارے پاس یونیفارم کاسٹ جو سرچ ہے اس کو کیسے ہم ایکسپلور کریں گے, سٹارٹ سے گول پہ کیسے پہنچیں گے ود ایگزامپل, اور اس کی کمپلیکسٹی وغیرہ ساری چیزیں آج ہم دیکھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمارے پاس کیا ہے کہ یونیفارم کاسٹ سرچ. اس سے پہلے ہم نے بریتھ فرسٹ سرچ پڑھا تھا جو کیا کرتا تھا کہ شیلویسٹ نوڈ سے جاتے جاتے گول پہ پہنچتا تھا. شیلویسٹ مینس لیول بائی لیول, جو ٹاپ پہ نوڈز ہوتے ہیں پہلے ان کو ایکسپلور کرتا تھا یہ. اس کے بعد ہم نے ڈیپتھ فرسٹ سرچ دیکھا. ڈیپتھ فرسٹ سرچ جو ہے وہ ایک ڈیپتھ میں جاتا تھا, ڈیپیسٹ نوڈ کو دیکھتا تھا. لیکن یونیفارم کاسٹ سرچ کیا کرتا ہے کہ یہ ان نوڈز کو ایکسپلور کرتا ہے جو کہ ہمارے پاس جو ان پہ ایک کاسٹ گیون ہوتے ہیں ایجز پہ ایکچولی. اب ان میں سے جو لویسٹ کاسٹ ہوگا نا جس پاتھ کا, تو اس پاتھ کو سلیکٹ کرے گا. ایکچولی جو ہمارے پاس بریتھ فرسٹ سرچ یا ڈیپتھ فرسٹ, جس کو بی ایف ایس یا ڈی ایف ایس بھی کہہ سکتے ہیں, ادھر ہمارے پاس ایجز کا جو کاسٹ تھا, جو پاتھ کاسٹ تھا, وہ سب کا سیم رہتا تھا. اس وجہ سے ہم لیول بائی لیول یا ڈیپتھ جاتے تھے. لیکن ادھر ہمارے پاس ہر ایک پاتھ کا کاسٹ سیم نہیں ہوگا, تو اس وجہ سے پھر ہم یونیفارم کاسٹ سرچ کو یوز کرتے ہیں. اب جو ہمارے پاس ان سلائیڈز میں ہیں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے کہ کون سا جو پاتھ ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, کون سا نہیں فالو کرنا چاہیے یونیفارم کاسٹ سرچ کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ ہمارے پاس ایک پرابلم ہے. لیٹ سپوز یہ سٹارٹ نوڈ ہے ایس, یہ انٹرمیڈیٹ نوڈز ہیں, پاتھس ہیں, اور یہ گول ہے ہمارے پاس. یہ ہر ایک پاتھ کا کاسٹ ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ چیزیں ہمارے پاس بریتھ فرسٹ یا ڈیپتھ فرسٹ میں نہیں تھی, کیونکہ ادھر ہر ایک پاتھ کا کاسٹ سیم تھا. کنسیڈر کر لو ہر ایک کا 1 تھا. اب ادھر ڈیفرنس ہے, ٹھیک ہے. ویسے اگر ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر ان کاسٹ کو دیکھا جائے تو سب سے لویسٹ جو کاسٹ ہے وہ کس پاتھ کا ہے, اس کا ہے. لیکن اگر ہم بریتھ فرسٹ سرچ کرتے تو پہلے کس کو ایکسپلور کرتا, اے کو, پھر بی کو, پھر سی کو. یہ لیول 1 ہو گیا, یہ لیول 0 ہے چونکہ یہ لیول 1 ہے. اس کے بعد فوراً وہ کہاں جاتا ہے, ایسے ہو کے جی پہ فوراً جاتا. پھر اس کے بعد دوبارہ یوں, پھر یوں. لیکن جب ایک دفعہ ادھر پہنچ گئے تو ان راستوں کو ایکسپلور کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی, تو وہ ڈائریکٹلی اسی راستے سے ہو کے جاتا. اور ہمیں یہ راستہ آپٹیمل کہتا ہے کہ یہ آپٹیمل پاتھ ہے, SAG. لیکن جو ہمارے پاس یونیفارم کاسٹ سرچ ہے ادھر وہ کاسٹ کو دیکھتا ہے, وہ بریتھ یا ڈیپتھ کو نہیں دیکھتا. ڈیپتھ کیا کرتا, ڈائریکٹلی SAG سے چلا جاتا. جبکہ جو یونیفارم کاسٹ سرچ ہے وہ کاسٹ کو دیکھتا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیپتھ میں ہم نے اسٹیک یوز کیا, بریتھ میں ہم نے کیو یوز کیا. جو ہمارے پاس یونیفارم کاسٹ سرچ ہے ادھر ہمارے پاس پریورٹی کیو یوز ہوگا. پریورٹی کیو کیوں, کیونکہ ادھر ہم سب سے پہلے ان پاتھس کو سلیکٹ کرتے ہیں جو لویسٹ کاسٹ ہو جس پاتھ کا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم نے شارٹیسٹ روٹ S to G جانا ہے, that is node S is the initial state and node J is the goal state. In term of path cost we can clearly see that route SBG مطلب SBG as the cheapest route. However, if we let breadth first search choose on the problem, it will find the non-optimal path SAJ. تو پھر وہ یہ پاتھ سلیکٹ کرتا بریتھ فرسٹ سرچ, assuming that A is the first node to be expanded at level 1. بالکل یہی چیز وہ کرتا. تو اب اس کے بعد UCS یونیفارم کاسٹ سرچ کے لیے ہے. اس الگورتھم کو اس وجہ سے چیپسٹ کاسٹ سرچ الگورتھم بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, سائز آف کیو میں جتنے ایلیمنٹ آئیں گے وہ ان کا سائز, فی الحال کیو ایمٹی ہے, جو ایلیمنٹ آتے رہیں گے ان کی بات ہوگی. پھر کتنے نوڈ ایکسپینڈ ہو گئے, کرنٹ ایکشن کون سا ہو رہا ہے, ایکسپینڈ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کرنٹ لیول کون سا ہے, 0 ہے, 1 ہے, 2 ہے. اب پہلے جب شروع کرتے ہیں تو اس کو دیکھ لو, ہم انیشل سٹیٹ سے شروع کرتے ہیں اور ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو ایس پہ آ گئے
तो क्यू का साइज़ कितना है 1, सिर्फ एस है क्यू में। कोई नोड एक्सपेंड हुआ है, फिलहाल सिर्फ एस एक्सपेंड हो गया तो इस वजह से 1 है। करंट एक्शन एक्सपेंडिंग ही हो रहा है, लेवल कौन सा है एस पे 0 है। तो ये क्या कह रहा है कि एस रिमूव होगी क्यू से, तो कौन से जो नोड हैं वो हमारे पास अपेयर होंगे, जो नोड अपेयर होंगे वो ए बी सी होगी। ए का 1 है, बी का 5 है, सी का 15 है। तो जैसे इन पे आएगा तो साइज ऑफ क्यू 3 हो जाएगा, नोड जो एक्सपेंड हो जाएंगे वो ए पे आ जाएगा नहीं, तो इस वजह से नोड 2 एक्सपेंड हो जाएगी और करंट लेवल क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर ये देखो ए बी सी आ गए ना, ये ए बी सी, तो वी नो एक्सपेंड नोड दैट फ्रंट ऑफ द क्यू नोड ए, तो नोड ए अभी क्यों नोड ए होगा, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं सॉर्ट करेंगे, तो जो क्यू में टॉप पे पड़ा होगा, जो फ्रंट पे पड़ा होगा उसी को हम लेंगे। तो इनको सॉर्ट कर दो ज़रा स्मॉलेस्ट पे, ए बी सी, तो फ्रंट पे कौन सा आएगा ए, तो ए एक्सपेंड होगा, ए को एक्सपेंड कर लो तो हमारे पास क्या आएगा, ये देख लो ए एक्सपेंड हो गया ना। तो नेक्स्ट कौन सा है जी, लेकिन इसका कितना हो गया 10 + 1 11, तो पहले से बी पड़ा हुआ था, सी पड़ा हुआ था, अभी क्यू में जी भी चला गया। क्यू का साइज कितना है, ये 3 एलिमेंट है बी सी और जी। एक्सपेंड कितने नोड हो गए ए और एस, एक्शन एक्सपेंडिंग ही हो रहा है लेकिन फिलहाल हम फर्स्ट लेवल पे हैं। अब ज़रा इनको दोबारा सॉर्ट कर लो, 10 + 1 11, ये 5 ये 15, लोवेस्ट कौन सा है 5 बी वाला, तो ये बी है, ये जी लेकिन विद कॉस्ट 11, तो बी 5 जी 11 और सी 15, तो जो फ्रंट है उस पर क्या पड़ा होगा बी, तो हम अब बी को एक्सपेंड करेंगे, इसको होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। तो बी को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, इधर देख लो, इधर आ गया, ये पाथ एक्सपेंड हो गया हमारे पास, 5 + 5 कितना हो गया 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोबारा इसको, एक हो गया जी 10 + 1 11, एक हो गया जी 5 + 5 10, तो ये जी 11 है, ये जी 10 है और ये सी 15 है। अब हम गोल पे पहुंचे हैं लेकिन हमने इसको मज़ीद एक्सपेंड या इसको हम क्रॉस नहीं कर चुके, हमने ये नहीं का गोल पे पहुंचे, अभी हम कंपेयर करेंगे, तो इनको ज़रा सॉर्ट कर दो। तो सॉर्टिंग में ये जी 10 वाला फ्रंट पे आएगा, ये उसके बाद, ये उसके बाद, तो ये देख लो फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है जी 10, तो जब हम जी 10 को ही एक्सपेंड करेंगे, मतलब क्योंकि आगे कुछ है नहीं तो हम गोल पे पहुंच जाएंगे, और ये रह गए, ये क्यों रह गए, क्योंकि हम गोल पे पहुंच चुके हैं और हमने गोल को एक्सपेंड कर दिया। अब ये देख लो, ठीक है, तो जब हम गोल पे पहुंच गए तो एम्प्टी खुद जो क्यू है वो खुद ब खुद एम्प्टी हो जाएगा, क्यू में 0 रह जाएंगे, और जो नोड हमने एक्सपेंड की वो भी 4 हो गए, ये देख लो 4, और इस वजह से जो सर्च है वो फिनिश हो गया और हम किस लेवल पे पहुंच गए दूसरी। तो जो हमारा पाथ हो गया वो कौन सा है एस बी जी, ये वाला एस बी जी, तो ये हमारे पास ऑप्टिमल रूट है जो ये सेलेक्ट करता है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये उठ सकता है कि क्या जो ये एल्गोरिथम है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ये कंप्लीट एल्गोरिथम है। हाँ, ये कंप्लीट एल्गोरिथम है, क्योंकि अगर इसके पास कोई सोल्यूशन है तो ये लाजमी रिटर्न करता है, भले वो जितनी भी कॉस्ट के हवाले से हो, लेकिन जब इसको गोल मिलेगा ना तो ये गोल पे पहुंचेगा, तो ये कंप्लीट तो है। नेक्स्ट चीज़, क्या ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम है, हाँ ये ऑप्टिमल भी है, आप लोग देख सकते हैं ये हमेशा आपको ऑप्टिमल पाथ सेलेक्ट करके देता है, लोवेस्ट कॉस्ट पाथ सेलेक्ट करके देता है, तो ये ऑप्टिमल भी है, कंप्लीट भी है, अनइन्फॉर्म्ड स्ट्रेटजी में से है, उसके बाद इसको चीपेस्ट कॉस्ट एल्गोरिथम भी कहते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है इसकी स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो इसकी है वो ब्रांच फैक्टर की पावर 1 + c क्या है, जो कॉस्ट है ऑप्टिमल पाथ का, इधर ऑप्टिमल पाथ कौन सा है ये वाला, सिर्फ ये कॉस्ट डिवाइड बाय म्यू। म्यू क्या है कि जो बाकी हर एक स्टेप का कॉस्ट है, इस पे चले गए थे, इस पे चले गए थे, इस पे चले गए थे, इस पे, तो हर एक स्टेप का जो कॉस्ट है वो उस पर डिवाइड कर दो, तो ब्रांच फैक्टर की पावर 1 + कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल पाथ, और ये एवरी एक्शन कॉस्ट, जो हर एक एक्शन आपने लिए उसका कॉस्ट किया है, वो एक्सपेंडिंग है, बैक ट्रैकिंग है, जो भी है उनका कॉस्ट किया है, और बी ब्रांच फैक्टर। और सेम चीज़ किसका है, सेम चीज़ इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी है। तो इसको ज़रा दोबारा देख लो, हमारे पास शुरू में क्या होता है, शुरू में हमारे पास हम एस से स्टार्ट लेते हैं, जी पे पहुंचना है, ये सारे पाथ हैं हमारे पास।
वैसे देखते हुए डायरेक्टली पता चलता है ये है, लेकिन अगर ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते तो वो ऐसे यूँ आ जाता, अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च करते वो भी डायरेक्टली, लेकिन ये ऑप्टिमल नहीं है, ऑप्टिमल ये वाला है। अब इसको कैसे हम करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, साइज ऑफ क्यू में क्या आएगा कि क्यू में कितने एलिमेंट हैं, कितने नोड एक्सपेंड हो गए, क्यू में क्या पड़ा हुआ है, करंट एक्शन कौन सा है और करंट लेवल कौन सा है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं स्पेस को तो हमारे पास क्या आता है, एस क्यू में आ गया, साइज ऑफ क्यू 1 है, नोड कितने एक्सपेंड हो गए, अभी एक हो जाएगा, देख लेना एस, ये एक हो गया, ठीक है, और एक्सपेंडिंग एक्शन हो गया, लेवल 0 है। अब जब हम मज़ीद करेंगे तो अब देख लो, अब इस लेवल पे आ जाएगा, चूँकि जब हम इनको सॉर्ट करेंगे तो ए सबसे लोएस्ट है, तो ए फ्रंट पे आ जाएगा, फिर बी, फिर सी। तो हम क्यू में फ्रंट से ही डिलीट करते हैं, सॉर्टिंग क्यों की, क्योंकि इधर हम प्रायोरिटी क्यू लोवेस्ट पाथ वाला यूज़ करते हैं। अभी क्यू की साइज़ 3 हो गई, नोड अभी तक एक एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंडिंग ही हो रहा है, लेवल 0 है, अभी लेवल 1 हो जाएगा। देख लो ए एक्सपेंड हो गया, अब इसका कॉस्ट कितना हो गया, 10 + 1 11, तो जी 11 हो गया, बी 5 है, सी 15, तो बी फ्रंट पे आ जाएगा, फिर जी, फिर सी, ये देख लो बी जी सी। अब फ्रंट से डिलीट होगा ना, तो हम उसको होल्ड पे रखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो बी को मज़ीद जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका कॉस्ट क्या था, 5 था, तो अब ये 10 हो गया, ये जी 11 है, ये जी 10 है, ये सी 15 है, इनको सॉर्ट कर लो तो ये जी 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पाथ मज़ीद एक्सपेंड होगा। तो जब हम एक्सपेंड की बात करेंगे तो हम डायरेक्टली गोल पे पहुंच जाएंगे। इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी और हम गोल तक पहुंच चुके हैं विद मिनिमम कॉस्ट, और हमने गोल को एक्सपेंड कर दिया, इधर एक्सपेंड नहीं किया था क्योंकि ये होल्ड पे था, ठीक है। तो अब हम फाइनल लेवल 2 पे पहुंच जाएंगे और हमारा जो सर्च है वो फिनिश हो जाएगा और क्यों खुद ब खुद एम्प्टी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, वस्सलाम।